मन माया मैं राम रहयो, निकसत नाहि नमीत। नानक मूरत चित्र ज्यों, छाड़त नाहिन पीत। मन माया मैं राम रहयो, निकसत नाहिन मीत। नानक मूरत चित्र ज्यों, छाड़त नाहिन पीत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार बाणी दी विचार जो सलोक वारां ते वधीक दी आपां कर रहे हैं, इस लड़ी दे तहत नवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी की रसना तो उचारण किया होया 37 नंबर सलोक, जिसका पाठ आपां सरवण किया। इस सलोक विच गुरु पातशाह जी ने जिहड़ा मन माया दे मोह विच ऐ खचत होया पिया है, पातशाह जी ने उसकी तस्वीर जिहड़ी है अपने शब्दों विच चित्रण का यतन किया है ते साडी झोली विच एक दात पाई है समझाउण दा, जिहड़ा साडे जीवन विच उपराला कीता है कि असीं जिंदगी नूं किद्दां जीउणा है, किवें ये मन बुराई नूं ग्रहण करके बैठा होया है, उहनूं छड्डण नूं तैयार नहीं। पातशाह जी ने बहुत प्यारी एग्जाम्पल दित्ती है भी जिवें एक दीवार हुंदी है, दीवार दे उत्ते कोई चित्रकार जदों तस्वीर नूं चित्रदा है, उत्ते रंग करदा है, कहते जिवें वो तस्वीर जिहड़ी चितरी होई है दीवार नूं छड्डण नूं तैयार नहीं, इदां ही जिहड़ा मन है ये बुराई नूं, माया नूं, विषयां विकारां नूं त्यागण नूं तैयार नहीं है। वेखो जदों असीं सलोक नाल सलोक मिला के वेखांगे तो इंज लगदा जिवें गुरु पातशाह ने इस प्रकरण नूं कंप्लीट करते आ रहे हैं। इस तो पहला सलोक आपां पढ़िया जिहड़ा करणो हो तो सो ना कीओ, भी जिहड़ा मेन काम करने वाला सी जदों तूं कीता नहीं, पर ये लोभ कै फंद। लोभ दीआं फाहियां विच वज्झा होया मनुख समा बीतण तो बाद पछताउंदा है। हुण समा बीत गया तो मन माया च इन्ना लीन हो गया है कि जिवें एक तस्वीर है वो दीवार छड्डण नूं तैयार नहीं, उहदा जिहड़ा अक्ष है उस दीवार दे विच समाया होया है। इदां ही पातशाह जी कहंदे जिहड़ा मन है ये बुराई विच माया विच लीन होया पिया है। साहिब जी फरमाउंदे ने मन माया मैं राम रहयो, मन माया विच रमिया पिया है, एकमिक होया पिया। हुण जिहड़े मन ने सच नाल एकमिक होना सी, वो मन तां माया च एकमिक होया पिया है। समाज विच एक सवाल अक्सर किया जाता है, तुसीं भी कदी नोट करके वेखिओ। बंदे दा सवाल होएगा, मैं बाणी पढ़दा, पाठ करदा, गुरुद्वारे जाना, फिर मेरा मन टिकदा नहीं। तुसीं कदी नोट करिओ, ये सवाल आम किया जाता है। अच्छा, ये सवाल करन तो बाद तुसीं उहनूं उहदे परिवार बारे, उहदे रहन सहन बारे, उहदे इर्द गिर्द चुगिरदे बारे पुछना शुरू करो। बंदा फिर इदां गिणतियां पूरियां तुहानूं गिणाएगा। वड्डे पुत्तर दी नहीं मेरे नाल बन रही, छोटे पुत्तर दे सहुरिਆਂ ने बहुत तंग किया है, बेटी दे ससुराल वाले बहुत तंग कर रहे हैं, भरा ने बड़ा परेशान किया होया मैनू, फलाने को पैसे लेने ने वो नहीं दे रहा। मतलब तुहानूं पुछण दी देर है, तुहानूं 10-5 उन्हें उस वेले अपने जीवन दीयां परेशानियां गिना देणियां ने। हुण ये परेशानियां जुड़ियां किहदे नाल होईयां ने? सुभाविक है इंसान दे मन नाल। हुण मन इन्नियां परेशानियां च घिरिया पिया है ते नाले असीं सवाल कर रहे जी मन मेरा बाणी नाल जुड़दा नहीं। तुसीं कदी नोट करिओ, बच्चा तुहाडा तुहाडे तो दूर पढ़दा होवे, होस्टल च पढ़दा होवे, किते पीजी च होवे, तुहाडे तो दूर होवे, मुक्कदी गल है। कई वारी तुहाडा पुत्तर जॉब करदा तुहाडे तो दूर, आर्मी च है, विदेश गया है, घर च घटना वापरदी है तो सियाणे बजुर्ग अक्सर कहिंदे आ कि आह घटना वापर गई है, माँ बीमार है, पिता बीमार है, दादा बीमार है, भैन बीमार है, पुत्र बीमार है, उन्होंने ना दस्सिओ। मतलब की है? हुण दूर बैठा उन्हें आण के किहड़ा इलाज कर देना, पर आपां इत्थे परिवार च बैठे हैं, तुहाडे दस्सण नाल उन्हें परेशान हो जाना है। इत्थे तुसीं ते दुख सुख पुछ लोगे, एक दूजे नाल गल्लां बातां कर लोगे, वो किहदे नाल करूगा? वो भावें
ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਪਰ ਆਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਪਾਏਗਾ? ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਮਨ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਬੰਨੇ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਤੇ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਜਾਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਦਾਰੂ ਦੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਜੀ ਭਲਾ? ਕਦੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦਾਰੂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਹੈ? ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ? ਦੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਵੇਟ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਪਸੀਨਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, 1.5-2 ਘੰਟੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਮ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਮ ਜਾਣ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਆਹ ਖਾਣਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਐ ਚਸਕੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓ, ਤੜਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਨੀਂਦ ਤ੍ਰੇਹ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਵਾ, ਉਹ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਕ ਕਰਨੀ, ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੁੱਖ ਬਣਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਲਈ ਲਾਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਇੱਦਾਂ ਬਣਨਾ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਨਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣਾ ਹੈ, ਨਾ BP ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਨਾ BP ਘਟਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੌੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸੌਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੱਚਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਘੱਟ ਖਾਂਦਾ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਕਦੋਂ ਬਣਨਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੌਸਪੀਟਲ, ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ 2 ਅੱਖਰ ਪਾਉਣੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਇੱਕ 'ਤੇ, ਪਰ 2 ਅੱਖਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਉਹਨੂੰ। ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਣੀ, ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈ ਮੈਡੀਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ, 2 ਅੱਖਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ IAS ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ, IPS ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਈ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਪਾ ਕੇ ਰੋਡ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਬੇਟੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਹੈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੁੱਖ 'ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਨਿਕਲਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਰਗਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ? ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਰਗਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
घर बैड ते सौण ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਸੌਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸੌਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਫਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਫਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਫਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁੱਖ ਬਣਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਕਹੀ ਰੱਖੀਏ, ਵੱਟ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੱਪ ਦੀ ਸਰੀ 'ਤੇ ਪੈਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੋਟਰ 'ਚ ਕਰੰਟ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਿਕਸਤ ਨਾਹੇ ਨਪੀ, ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਰਾਈ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਬਣਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਨ ਲੂਝੇ ਮਨੇ ਸਿਓ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਭਰਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਲਾ, ਅੱਧਾ ਮਰਲਾ, ਅੱਧੀ ਕਨਾਲ ਬਦਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੱਕ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਦਲੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਬਣਨਾ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ, ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਸੌਵਾਂ ਮੈਂ, ਲੰਬਾ ਸੌਵਾਂ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ, 5 ਵਜੇ ਵਾਕ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 6-7 ਵਜੇ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਉੱਠਾਂ, ਵੱਧ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਗ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਬਲੇਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਟੈਬਲੇਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਘਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੈ ਨਿੱਕੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, 2-2, 3-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਕਲਿੱਪ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਕੇਤ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਦਹੀਂ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਹੀਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲੈ ਆ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਦਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਲਾਗੇ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਨੂੰਹ ਤਰਸ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਨੀਚੇ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ੌਪ ਤੋਂ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗਿਓਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦਹੀਂ ਲੈ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਲੈ ਆਉਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਸਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਨੂੰਹ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਲੈਣ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ, ਅਤੇ ਬਾਪ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਸੀਨੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵਾਕ ਕਰ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਸੈਰ ਕਰ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਲਿਆ ਕਰ, ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਰਹੇਗਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤਨ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰਨਾ, ਪਰ ਪੁੱਤ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਦਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਮੱਥੇ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ 95 ਸਾਲ ਦੇ ਗੋਰੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਤੇ ਖਲੋਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਦੇਣਾ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਕਦੋਂ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ 1-1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੋਡਾ ਦੁਖਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਦੁਖਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ BP ਵੱਧਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ BP ਘਟਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ AC ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਜਾ ਕੇ AC ਰੂਮ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਹੱਥੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦੀ, ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਹੈ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਭਇਆ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ, ਵਾਕ ਕਰ, ਹੈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੌਣਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਧੂ ਖਾਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਦੀ ਰੋਗ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਜੂਝਦੇ ਹਾਂ, ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਣੇ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਖੇੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੇ ਰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਿਕਸਤ ਨਾਹਿਨ ਮੀਤ। ਹੇ ਮਿੱਤਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿੱਤਰ ਜਿਉਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਿੱਤਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕੰਧ 'ਤੇ, ਉਹ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੰਧ ਨਾਲ ਚਿਪਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਛਾਡਤ ਨਾਹਿਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੀਤ ਭੀਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਧ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਕੰਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵਿਖਈ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਨਾ ਭਜੇ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੰਮ ਬੁੱਧ ਮਾਤਾ ਜਨਮ ਜੂਏ ਜਿਉਂ ਹਾਰੇ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਜੁਆਰੀਆ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਜੂਏ 'ਚ ਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਅਮੋਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਤੇਸੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਹਿਤਕਾਰ ਹੈ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਈ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਜਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਪਰ ਬਾਂਧ ਸਵਾਰੇ ਤ੍ਰਿਣਕੋ ਦੁਆਰੇ ਪਾਪ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਦ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਨ ਆਪੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪੇ ਹੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੂੰ ਝੱਲੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲੀ ਦੀ। ਹਵਾ ਵਗੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਤੇਰੀ ਛਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਛਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਛਾਪਰ ਬਾਂਧ ਸਵਾਰੇ ਤ੍ਰਿਣਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆਰੇ ਪਾਵਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਲਰ ਪੋਟ ਉਠਾਵੇਂ ਮੁੰਡੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਤੇ ਡਾਰੇ। ਕੱਲਰ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਾਲਰ ਪੋਟ ਉਠਾਵੇਂ ਮੁੰਡੇ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਤੇ ਡਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਟਿਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਹੁਣ ਕਾਲਰ ਪੋਟ ਉਠਾਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ? ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸ ਸਿਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੱਲਰ ਦੀ ਪੰਡ ਬਿਠਾ ਲਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਣ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਔਗਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੇ ਰਾਮ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਕਾਲਰ ਪੋਟ ਉਠਾਵੇਂ ਮੁੰਡੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਤੇ ਡਾਰੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਡੇ ਬਸਤਰ ਕਾਜਰ ਮੈਂ ਪਰਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਬਸਤਰ ਇੱਦਾਂ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦਾ ਝੁੰਬ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਵੜਿਆ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਓੜੇ ਬਸਤਰ ਕਾਜਰ ਮੈਂ ਪਰਿਆ, ਬੌਰ ਬੌਰ ਫਿਰ ਝਾਰੇ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦਾ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਝੁੰਬ ਮਾਰਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਝਾੜਦਾ ਵਾ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨੀ ਰਸਮਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਝਾੜ ਤੇ ਓੜੇ ਬਸਤਰ ਕਾਜਰ ਮੈਂ ਪਰਿਆ, ਬੌਰ ਬੌਰ ਫਿਰ ਝਾੜੇ। ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮੱਸਿਆ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਕੀ ਆ?
ਰਹਿਣਾ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਚਾਹ ਤੋਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਐਦਾਂ ਹੁਣ ਕਾਲਖ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਾਪ ਕਰੇ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਵਸਰੇ। ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ, ਪਾਪ ਕਰੇ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਵਸਰੇ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ ਕਹੇ ਸਭ ਉਤਰੇ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੌਰ ਕਮਾਵੇਂ ਹੋਏ ਨਸੰਖ, ਜੰਪੁਰ ਬਾਂਧ ਖਰੇ ਕਲੰਕ। ਪਾਪ ਕਰੇ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਵਸਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਨਾ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਾਦਰੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮਾੜਾ ਸੋਚਦਾ ਵਾ। ਪਾਪ ਕਰੇ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਵਸਰੇ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ ਕਹੇ ਸਭ ਉਤਰੇ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਬੌਰ ਬੌਰ ਫਿਰ ਝਾਰੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ ਕਹੇ ਸਭ ਉਤਰੇ। ਬੌਰ ਕਮਾਵੇਂ ਹੋਏ ਨਸੰਖ, ਜੰਪੁਰ ਬਾਂਧ ਖਰੇ ਕਲੰਕ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆਂਦਾ ਲੈ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫੇਰ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਡੇ ਬਸਤਰ ਕਾਜਰ ਮੈਂ ਪਰਿਆ ਬੌਰ ਬੌਰ ਫਿਰ ਝਾਰੇ, ਕਾਟੇ ਪੇਟ ਡਾਲ ਪਰ ਠਾਡੋ। ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਟਾਹਣੇ ਤੇ ਆਪ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਪੇ ਵੱਢ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਟਾਹਣੇ ਤੇ ਆਪੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੋਂ ਟੱਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇੱਦਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਮੂਰਖਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਟੇ ਪੇੜ ਡਾਲ ਪਰ ਠਾਡੋ, ਖਾਏ ਖਾਏ ਮੁਸਕਾਰੋ। ਅੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, 2-2 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਪਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਟਾਹਣੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਉਹ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਬੰਨੇ ਤੋਰਿਆ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਪ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਆਪੇ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਟਾਹਣੇ ਤੇ ਖੁਦ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਾਟੇ ਪੇੜ ਡਾਲ ਪਰ ਠਾਡੋ, ਕਿਤੇ ਖਾਏ ਖਾਏ ਮੁਸਕਾਰੇ। ਨਾਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਸਾ ਕਾਹਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 2 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਹਦਾ ਹਾਸਾ? ਵਕਾਰ ਭੋ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਹਾਸਾ? ਵੀ ਖਾਏ ਖਾਏ ਮੁਸਕਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਰਿਓ ਜਾਏ ਰਸਾਤਰ ਪਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਗਿਰਿਓ ਜਾਏ ਰਸਾਤਰ ਪਰੇ, ਛਿਟੀ ਛਿਟੀ ਸਿਰ ਭਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਟਾਹਣੀ ਟਾਹਣੀ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵਸਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਉਸੇ ਛਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਸੰਗ ਵੈਰ ਰਚਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੈਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ ਗਵਾਰੇ। ਇਹ ਗਵਾਰ ਉਸ ਪੜਾਅ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੂ? ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ ਗਵਾਰੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਕਾ ਰਾਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵਾ, ਭਾਵ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੇ ਰਮ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ ਆ, ਤੇ ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਔਗਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਧਰ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸ਼ਲਾਤ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰੇ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਲੋ ਵੀ ਤਰਸ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਖੂਹ 'ਚ ਨਾ ਡਿੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ, ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸ਼ਲਾਤ, ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰੇ। ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੇ ਰਮ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਰਮਿਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਨਿਕਸਤ ਨਾਹਿਨ ਮੀਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਨ ਤੇ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਕੰਧ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੰਧ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਤਰ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡੂ? ਚਿੱਤਰ ਹੁਣ ਕੰਧ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿੱਤਰ ਜਿਉਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਚਿੱਤਰ ਛਾਡਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿੱਤਰ ਜਿਉਂ ਛਾਡਤ ਨਾਹਿਨ ਭੀਤ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭੀਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਕੰਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਾ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਹੋਏਗਾ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈ ਸੀ
भी करनो हो तो सो ना कीओ, पर ਇਹ ਲੋਭ ਕਹਿ ਫੰਦ, ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛਡਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਰੋਆ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੇ ਥੰਮਣ ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੇ ਅਸਤਮਨ। ਆਓ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਘਾਟ ਘੜੀਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਮਨ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। 37 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ, ਅਰਥ ਆਪ ਕਰੋ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।